we are going to start our second topic, trigonometry first. Actually क्लास 11 मध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्रीचे दोन टॉपिक लर्न करणार आहोत. त्यातला आज आपण ट्रिग्नोमेट्रीचा पार्ट फर्स्ट बघणार आहे. या पॉइंट मध्ये आपण ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन करणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ अ युनिट सर्कल. देन आफ्टर वी हैव टू learn the fundamental identities. Then after range, domain of a trigonometric functions and polar coordinates. Okay, एवढे जे काही बिट्स आहेत ते आपण ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट मध्ये लर्न करणार आहोत. फर्स्ट आय रिकॉल दी सम पार्ट ऑफ अ प्रीवियस क्लास. ऍक्च्युली ट्रिग्नोमेट्री ही तुम्ही प्रीवियस क्लास मध्ये ऑलरेडी लर्न केलेली आहे विथ द हेल्प ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी these some basic concept related to the trigonometry first. Okay, see in this triangle एक ट्रायंगल आपण या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहोत. इट इज द राइट एंगल ट्रायंगल. सो से दिस ट्रायंगल इज A B C. Now in this triangle we know that the measurement of angle A is 90. Means angle A is the right angle. Okay. Now these two angles, angle B and angle C. हे जे दोन अँगल आहेत हे या राइट अँगल ट्रायंगल मध्ये ॲक्यूट अँगल आहे. आता या दोघांमधला एक अँगल आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे से थीटा. मग तो तुम्ही B कन्सिडर करू शकताय. अदरवाइज वी टेक अँगल C इज थीटा. सो टेक दिस अँगल C, सॉरी अँगल B इज टेक थीटा. नाउ आपण या ट्रायंगल साठी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज डिटरमाइन करणार आहोत. फर्स्ट ऑफ ऑल हा जर अँगल आपण थीटा घेतला असेल तर दिस साइड इज द अपोजिट साइड ऑफ अँगल थीटा. सो से हियर अपोजिट साइड. या ट्रायंगलची अपोजिट साइड आहे, थीटाची अपोजिट साइड आहे. देन आफ्टर AB is the adjacent side of angle theta. So right here adjacent side and BC is the hypotenuse of this triangle ABC. Now first of all we have to determine the trigonometric ratios. Actually previous class मध्ये तुम्ही trigonometry already determine केलेली आहे. So first of all we write here sin of angle theta. आपल्याला sin 6 trigonometric ratios आहेत. त्या 6 साठी trigonometry determine करायची आहे for angle theta साठी. So write down here sin theta. We know that sin of theta we always use the value of opposite side upon hypotenuse. So right here sin theta is equal to opposite side divided by hypotenuse. Then after we write here cos theta. So we take here cos theta is equal to see adjacent side upon hypotenuse. म्हणजेच cos theta आपल्याला काय देतो तर या हा जो काही अँगल आपण थीटा घेतलेला आहे इट इज एन ॲक्यूट अँगल. या ॲक्यूट अँगलची adjacent side divided by hypotenuse. So right here adjacent side divided by hypotenuse. Now we write here next function is here tan of theta. Tan means we take the ratio of sin upon cos, otherwise we take opposite side upon adjacent side. म्हणजे हा जो काही थीटा आहे त्याच्या या अँगलच्या समोरची बाजू डिवाइडेड बाय हा जो काही अँगल आहे याची लगतची बाजू आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. सो राइट हियर tan theta is equal to opposite side divided by adjacent side of angle theta. ओके, हे आपण काय केलेले आहेत 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स डिटरमाइन केलेले आहेत. तर याचाच यूज करून वी राइट दी
remaining 3 trigonometric ratios, cot, sec and cosec. So first of all we write here cosec theta, then after we write sec theta and we write here cot theta. We know that बघा हे जे काही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आपण या ठिकाणी डिटरमाइन केलेले आहेत, साइन या ठिकाणी आपल्याला मिळालेला आहे अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. नेहमी लक्षात ठेवा रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइनचा जो काही रेसिप्रोकल आहे तो तुम्हाला काय देतो, कोसेक देतो. म्हणजे हे जे काही रेशोज आपण लिहिलेले आहेत याच्या उलटे रेशो म्हणजे काय असणार आहे तर कोसेक, सेक आणि कॉट. साइन अपोजिट अपॉन हायपोटेनस मिळतो, कोसेक वी राइट हियर hypotenuse upon opposite side. म्हणजे हा जो काही साइन आपण घेतलेला आहे त्याचा उलटा काय लिहिलेला आहे बघा cosec theta. then after cos theta आहे तुमचा adjacent upon hypotenuse. so right here याच्या उलट तुम्हाला लिहायचं आहे hypotenuse upon adjacent side is the sec theta. so right here hypotenuse divided by adjacent side. And next result we write here tan theta is equal to, we have to write opposite side upon adjacent side. So write down cot is equal to adjacent side divided by opposite side. Okay, these are the 6 trigonometric functions. Okay, now the next bit is here the interrelation between trigonometric function. हे जे काही 6 trigonometric functions आपण या ठिकाणी डिटरमाइन केलेले आहेत यांचं जे काही इंटररिलेशन आहे ते आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे आणि ते तुम्ही ऑलरेडी प्रीवियस क्लास मध्ये लर्न केलेलं आहे. ओके, सो लेट्स सी interrelation between trigonometric functions. See the interrelation of trigonometric function. First relation here we write sin theta. We know that sin चे जे काही interrelation आहे ते cosec शी असते. म्हणजे sin म्हणजेच काय असतोय तर reciprocal of cosec theta. So right here sin theta is equal to 1 divided by cosec theta. Okay, याच रिलेशन वरून तुम्ही cosec डिटरमाइन करू शकताय. This cosec transform to the left hand side. हा जर आपण लेफ्ट ला घेतला आणि sin जर तुम्ही राइट ला ट्रान्सफर केला तर we get the next relation is cosec theta. Cosec theta is equal to, we write here 1 divided by sin theta. and याच्यातलंच रिलेशन अजून एक आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे प्रोडक्ट ऑफ sin इनटू cosec. हा जो काही तुम्ही प्रोडक्ट ज्यावेळी घेता sin theta into cosec theta, product of these two trigonometric functions we always gives the value 1. या दोघांचा प्रोडक्ट हा नेहमी काय असतो लक्षात ठेवा 1. ओके, नाउ सी the next relation is cos theta. Cos theta is the reciprocal of sec theta. So right here cos theta हा कशाच्या बरोबर असतोय तर 1 upon sec theta च्या. म्हणजे याच रिलेशन वरून तुम्ही सेक डिटरमाइन करू शकताय. वी राइट हियर सेक थीटा इज इक्वल टू, हा सेक या ठिकाणी डिवाइड आहे तो जर लेफ्ट ला आला तर काय होईल बघा मल्टिप्लाय होईल आणि कॉस इकडे मल्टिप्लाय आहे तो राइट ला ट्रान्सफर केल्यानंतर जेव्हा तुम्ही कॉस ला राइट ला पाठवाल त्यावेळी तो त्या ठिकाणी काय होणार आहे डिवाइड होणार आहे. सो राइट हियर
here sec theta is equal to 1 divided by cos theta, and we take the product of cos theta into sec theta. या दोघांचा जो काही प्रोडक्ट आहे तो ऑलवेज 1 फाइंड होतो. सो राइट हियर cos theta into sec theta is equal to 1. Now see the next interrelation is tan theta. tan theta हा नेहमी रेसिप्रोकल ऑफ कॉटच्या बरोबर असतो. म्हणजे tan theta we write here 1 divided by always cot theta. आणि याच रिलेशनचा यूज करून तुम्ही कॉट डिटरमाइन करू शकता. म्हणजे cot theta तुम्हाला मिळेल cot theta is equal to we write here 1 divided by tan theta. आणि tan आणि cot हे जे दोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स आहेत त्यांचा प्रोडक्ट हा ऑलवेज तुम्हाला काय मिळतो तर 1 मिळतो. सो राइट हियर tan theta into cot theta is equal to we always take value 1. ओके. आता ऍक्च्युअली tan आणि cot चं जे इंटररिलेशन या ठिकाणी आपण डिटरमाइन केलेलं आहे ते सोडून अजून एक इंटररिलेशन तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल. tan तुम्ही असंही लिहू शकता, tan is the ratio of sin and cos. So right here tan theta is equal to sin theta divided by cos theta, and cot theta we always write the ratio of cos upon sin. So cot theta हा नेहमी cos theta divided by sin theta च्या बरोबर असतो. ओके. हे सगळे इम्पॉर्टंट रिलेशन्स आहेत. याचा यूज तुम्हाला मॅथमॅटिक्स पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, इवन फिजिक्स मध्ये बऱ्याच ठिकाणी तुम्हाला ट्रिग्नोमेट्रीचा यूज होतो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट दीज इंटररिलेशन्स. नाउ सी the first bit on the topic trigonometry first. ट्रिग्नोमेट्रीचा जो पहिला पार्ट आहे त्यातलं पहिलं बीट आपण या ठिकाणी घेणार आहोत. ऍक्च्युअली ट्रिग्नोमेट्री आपण डिटरमाइन करणार आहोत विथ द हेल्प ऑफ अ सर्कल. सो राइट डाउन हियर नेक्स्ट बीट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स with the help of circle. आता बघा आपल्याला ऍक्च्युअली ट्रिग्नोमेट्री तुम्ही प्रिव्हियस क्लासमध्ये ऑलरेडी डिटरमाइन केलेली आहे, बट ते काही ठराविक अँगलसाठी म्हणजे लाईक ॲज अ 0 डिग्री अँगल, 30 डिग्री अँगल, 45, 60 डिग्री अँगल अँड 90 डिग्री या ठराविक अँगलसाठी ॲक्च्युअली आपण प्रिव्हियस क्लासमध्ये ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन केलेली आहे. बट आपल्याला क्लास 11 मध्ये ट्रिग्नोमेट्री ही 90 डिग्री टू 360 डिग्री जे काही अँगल येतात या सगळ्या अँगलसाठी ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन करायची आहे. इवन 360 पेक्षा ग्रेटर जे काही अँगल असतील म्हणजेच 90 पेक्षा ग्रेटर जे काही अँगल आहेत फॉर एनी अँगलसाठी आपल्याला काय करायचे आहे ट्रिग्नोमेट्री या ठिकाणी डिफाइन करायची आहे. आणि ती डिफाइन करण्यासाठी आपण विथ द हेल्प ऑफ अ सर्कलच्या हेल्पने आपण ही ट्रिग्नोमेट्री काय करणार आहोत डिटरमाइन करणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू कन्सिडर दिस सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन and radius of the circle say r. So first of all see this figure. In this figure we know that these two are the coordinate axis. This is the x axis and this is the y axis. Draw the circle. See in this circle center of this circle is say origin O and radius take any point. आता काय करायचं आहे बघा आपल्याला ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन करण्यासाठी हा जो काही सर्कल या ठिकाणी आपण ड्रॉ केलेला आहे या सर्कलवरती एक पॉइंट प्लॉट करायचा आहे. टेक एनी पॉइंट P lie on the circle, but तो पॉइंट हा या सर्कलवरती lie असला पाहिजे.
पॉइंट कन्सिडर करूयात. अँड वी नो दॅट जर 2 डायमेन्शनल म्हणजे XY कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये तुम्ही जर एखादा पॉइंट जर प्लॉट केला असेल तर तो पॉइंट ऑलवेज आपण ऑर्डर्ड पेअर मध्ये लिहितो. आणि या ऑर्डर्ड पेअर मध्ये फर्स्ट कंपोनंट हा ऑलवेज एक्स ॲक्सिस वरचा घेतो आणि सेकंड कंपोनंट वी ऑलवेज टेक इन दी वाय ॲक्सिस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू जॉइन दी पॉइंट P टू ओरिजिन. हे दोन पॉइंट बघा या ठिकाणी आपल्याला काय करायचे आहेत, जॉइन करायचे आहेत. And we know that OP is the radius of this circle. So say radius of this circle is R. Now trigonometry आपण डिटरमाइन केलेली आहे, but ती राइट अँगल साठी डिटरमाइन केली. So first of all we have to draw the PM perpendicular to the x axis. बघा PM ही जर लाइन तुम्ही x axis ला perpendicular ड्रॉ केली, say this हा जो काही इंटरसेक्टिंग पॉइंट आहे एक्स ॲक्सिस ला सर्कलची ज्या ठिकाणी इंटरसेक्ट केलेला आहे तो जो काही पॉइंट आहे तो आपण कन्सिडर करूया OA. ओके, नाउ सी इन दिस फिगर जर हा जो काही अँगल आपण घेतला, सो इट इज द डायरेक्टेड अँगल AOP and measurement of this angle say theta. हा जो काही अँगल या ठिकाणी आपण ड्रॉ केलेला आहे याचं मेजरमेंट या ठिकाणी आपण थीटा कन्सिडर केलेले आहे. आता बघा तुम्हाला माहित आहे P चे कोऑर्डिनेट जर x आणि y असतील तर ओरिजिन पासून m पर्यंतचे जे काही डिस्टन्स आहे, जी काही लेंथ आहे ती लेंथ तुमची तुम्ही P वरून डिटरमाइन करू शकताय. लेंथ ऑफ OM ही काय असणार आहे तर x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P आणि जी काही PM हे जे काही डिस्टन्स आहे हे डिस्टन्स म्हणजेच काय असणार आहे तुमचं y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P. म्हणजे तो पॉइंट आपण इन जनरल घेतलेला आहे त्यामुळे OM या ठिकाणी x कन्सिडर केलेला आहे आणि PM जो काय आहे तो आपण या ठिकाणी काय केलेला आहे y कन्सिडर केलेला आहे. आता या फिगर वरून पहिल्यांदा आपल्याला लिहायचं आहे बघा हा जो काही या ठिकाणी डायरेक्टेड अँगल आपण घेतलेला आहे त्या डायरेक्टेड अँगलची OA ही काय आहे तर इनिशियल आर्म आहे and OP is the terminal arm of this angle theta. So write down here first let OA is equal to initial arm or say initial ray and OP say OP is equal to terminal arm okay. OP घेतलेली आहे आपण टर्मिनल आर्म. नाउ वी नो दॅट दिस इज द OMP is the right angle triangle. So write here therefore triangle OMP is right angled triangle and in this triangle measurement of angle OMP is equal to write down 90 degree. हा जो काही अँगल आहे सी दिस अँगल OMP या अँगलचं मेजरमेंट आहे या ठिकाणी 90 डिग्री. आता बघा या ठिकाणी तुम्हाला पायथागोरस थेरमचा रिझल्ट लिहायचा आहे. वी नो दॅट द पायथागोरस थेरम इज हियर टेक OP स्क्वेअर ऑलवेज गिव्स द sum of square of adjacent side of this right angled triangle. म्हणजे तुमचा पायथागोरस थेरम काय आहे बघा इन दिस ट्रायंगल वी राइट हियर OP स्क्वेअर इज इक्वल टू OM स्क्वेअर प्लस PM स्क्वेअर. बघा या ठिकाणी पायथागोरस थेरम आपण यूज केलेला आहे. OP स्क्वेअर हा काय मिळतो OM स्क्वेअर प्लस PM स्क्वेअर. बट वी नो दॅट द लेंथ OM is we take here R. OM is the radius of the circle and radius is denoted as symbol R. OM म्हणजेच काय आहे तुमचा x coordinate of point P. So take here x square. PM आहे तुमचा y coordinate of point P. So R square we get x square plus y square. It is the most important relation. Okay. Now using this figure we have to find out the trigonometric ratio. So we have to apply the definition of trigonometry. By definition we write here first sin of theta.
आपल्याला हा जो काही थीटा आहे, थीटा जो कन्सिडर केलेला आहे याच्यासाठी ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन करायची आहे. आणि ट्रिग्नोमेट्री काय डिटरमाइन होते बघा, साइन थीटा वी ऑलवेज टेक अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस. आता या अँगलची जी अपोजिट साइड आहे ती आहे तुमची y आणि हायपोटेनस जो काय आहे तो काय आहे r. मीन्स राइट हियर साइन थीटा इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय r. ओके, नाउ नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी राइट हियर cos थीटा. cos थीटा हा नेहमी आपण काय घेतो तर ऍडजस्टंट साइड ऑफ अँगल थीटा, म्हणजेच हा जो काही थीटा अँगल आहे याची लगतची बाजू छेद काय दिला जातो तर कर्ण. आणि कर्ण जो काय आहे म्हणजे हायपोटेनस जो काय आहे तो या ठिकाणी आपण काय कन्सिडर केलेला आहे r. सो राइट हियर cos थीटा इज इक्वल टू adjacent side is x divided by hypotenuse is say r. Now find out the tan theta. We know that बघा ऍक्च्युली तुम्हाला जर साइन आणि कॉस जर माहित असतील तर विथ जे काही आपण इंटर रिलेशन आपण बघितलेले आहेत त्या इंटर रिलेशनच्या यूजनी तुम्ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज काय करू शकता डिटरमाइन करू शकता. म्हणजे फक्त त्यासाठी तुम्हाला फक्त साइन आणि कॉस म्हणजे इव्हन एक जरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन माहित असेल तर त्याच्या हेल्पनी तुम्ही अदर ट्रिग्नोमेट्री काय करू शकता डिटरमाइन करू शकता. अदरवाइज वी राइट हियर tan थीटा इज द रेशो ऑफ साइन अपॉन कॉस. या दोघांचा जर रेशो घेतला तर तो मिळेल तुमचा y बाय x आणि याचाच यूज करून तुम्ही सेक, कोसेक अँड कॉट डिटरमाइन करू शकता. साइन थीटा जर y बाय r असेल तर आपण बघा काय लिहू शकतोय कोसेक थीटा वी राइट हियर कोसेक थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन. साइनचा रेसिप्रोकल काय येतो बघा r अपॉन y. देन सेक थीटा वी राइट द रेसिप्रोकल ऑफ cos means we write here r divided by x. And last function is cot theta. We write here cot theta is equal to reciprocal of tan x divided by y. ओके, हे लक्षात ठेवण्यासाठी बघा या ठिकाणी जो साइन आहे त्या साइनचं इंटर रिलेशन हे आपण कोसेक बरोबर घेतो. देन आफ्टर कॉस जो काय आहे त्या कॉसचं इंटर रिलेशन हे सेक बरोबर घेतलं जातं आणि जो काही टॅन आहे त्या टॅनचं इंटर रिलेशन हे नेहमी कशाबरोबर घेतलं जातं तर कॉट बरोबर घेतलं जातं. ओके, नाउ फर्स्ट अपॉन वी राइट डाउन ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. Now first upon we write down the two important note related to this point. First note is here trigonometric functions. See the first note is trigonometric functions are independent of radius of circle r. ट्रिग्नोमेट्री बघा लक्षात ठेवा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जे आपण युनिट सर्कल किंवा सर्कलच्या हेल्पने जी डिटरमाइन केलेली आहे ती तुमची r म्हणजे रेडियस ऑफ अ सर्कलवर कधीही डिपेंड नसते. हे सगळ्यांनी लक्षात ठेवा. मग रेडियस तुम्ही कोणत्याही रेडियसचा सर्कल जरी ड्रॉ केला असेल म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सी या ठिकाणी आपण एक सर्कल ड्रॉ केला होता आणि हा अँगल घेतला होता थीटा. ओके, आता या थीटासाठी जी ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन झालेली आहे सर्कलची रेडियस म्हणजे रेडियस ऑफ सर्कल जर चेंज केली अदर सर्कल या ठिकाणी तुम्ही ड्रॉ केले तर हा जो काही अँगल आहे इथं तुम्ही परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला होता. या थीटासाठी जी ट्रिग्नोमेट्री डिटरमाइन केलेली आहे सर्कल जरी तुमचा चेंज झाला म्हणजे रेडियस चेंज झाली की सर्कल चेंज होणार आहे लक्षात ठेवा.
आहे, थिटाचं मेजरमेंट चेंज झालेलं नाही. त्यामुळे जी ट्रिग्नॉमेट्री तुम्ही या सर्कलच्या हेल्पने या थिटासाठी डिटरमाइन केलेली आहे तीच ट्रिग्नॉमेट्री या सर्कलसाठी सुद्धा काय होणार आहे तुमची, म्हणजे या सर्कलच्या हेल्पने या थिटासाठी काय होणार आहे, सेम ट्रिग्नॉमेट्रीज डिटरमाइन होणार आहे. किंवा अजून एखादं जरी सर्कल तुम्ही ड्रॉ केलं ज्याची रेडियस चेंज केली, बट लक्षात ठेवा तुमचा जो काही थिटा आहे तो चेंज झालेला नाही. त्यामुळं ट्रिग्नॉमेट्री कुठलंही सर्कल ड्रॉ करा ही रेडियसवर कधीही डिपेंड नसते. ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ अ रेडियस. नाउ सेकंड नोट इज we write here trigonometric functions of coterminal angles. Trigonometric functions of coterminal angles are same. म्हणजे तुम्ही ॲक्च्युली अँगल अँड मेजरमेंटमध्ये आपण कोटर्मिनल अँगल्स डिटरमाइन केलेले आहेत. कोटर्मिनल मीन्स डिफरन्स मेजर ऑफ टू अँगल इज अ इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ अ 360. म्हणजे दोन अँगलचा जो काही डिफरन्स आहे तो 360च्या पटीत येत असेल तर त्यांना आपण कोटर्मिनल अँगल म्हणतो. किंवा इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म जर सेम पोझिशनला असेल तरी सुद्धा त्यांना आपण काय म्हणतोय, कोटर्मिनल अँगल. आणि हे जे काही कोटर्मिनल अँगल्स आहेत त्यांचे जे काही ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन्स आहेत ते नेहमी सेम डिटरमाइन होतात, हे लक्षात ठेवा. फॉर एक्झाम्पल सी, या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आपण कन्सिडर करूया. इन दिस रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टम we know that here is the x axis, here is the y axis. Say this is the angle theta and measurement of angle theta we consider as a 30 degree. 30 degree angle आपण घेतलेला आहे. आता 30 डिग्री याच्यासाठी तुम्हाला ट्रिग्नॉमेट्री डिटरमाइन करायची आहे. समजा आपण sin of 30 फाइंड आउट केलेला आहे. वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ sin 30. sin 30 ची व्हॅल्यू काय येते, तर हाफ येते. बघा या ठिकाणी तुम्ही दुसरा एखादा अँगल घेतला. वी नो दॅट मेजरमेंट ऑफ दिस अँगल इज 390. सी these two angles 30 and 390 हे दोन्ही अँगल काय आहेत, कोटर्मिनल आहेत. आणि यांचे जे ट्रिग्नॉमेट्री डिटरमाइन होते ती काय होते तुमची सेम. म्हणजेच व्हॅल्यू ऑफ साइन ऑफ 390 ही सुद्धा काय येते तुमची, हाफ असेल. किंवा जर अँगल आपण घेतला या ठिकाणी दोन रोटेशन कंप्लीट केले, या ठिकाणी झाला तुमचा अँगल 720. 720 प्लस 30 750 मीन्स वी राइट हियर साइन ऑफ 750 degree. We always use the value half. These two are the most important note. लिहून घ्या या नोट. ओके, थँक यू.